സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മണിമുത്ത് മദീനയിലാണോ മന്ദാര ചെപ്പിൻ്റഴകാണോ? സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയേ കാരുണാക്കടലോരേ മുത്ത് നബി ഷഫീഉൽ ഉമ്മ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മഹ്ശറിൽ കഠിന സമയത്തും ഉമ്മത്തി എന്നൂരത്തോരേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബിയേ മുഹമ്മദ് നബിയേ നബിമാരിലുള്ള ഷഫീഅേ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങളെ ശഫാഅത്തല്ലാതെ ഞങ്ങളിലില്ല തണി. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ ത്വാഹ ചൊരിയണം ഞങ്ങളിൽ റാഹ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അങ്ങേക്കായി ഞങ്ങൾ അർപ്പണം മുത്ത് നബി കൈകൾ മുത്തേടം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത്
ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗർദും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ കാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام
رسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. ارتكبت على الخطا غير حصر ما غدات لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. إننا نرجو إلى كأس حولك للعطش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا واهلنا إن يا سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. الصلاة على النبي كل وقت دائما لها نجم في السماء سيدي خير النبي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا رب
حبيبي جاه النبي أزح الغمة. قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാസുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാസുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. പാപം പെരുത്തോരു പാപിയാം ഞാനിന്ന് പരനോടു യാചിക്കുന്നു. പാപം പെരുത്തോരു പാപിയാം ഞാനിന്ന് പരനോടു യാചിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പെരിയോനോടായെന്നും കരുണയ്ക്കായി അതിയായി ആശിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ പെരിയോനോടായെന്നും കരുണയ്ക്കായി അതിയായി ആശിക്കുന്നു. എന്നാണു കൽബകം സൽവനമായി സൽക്കർമ്മ പുഷ്പങ്ങൾ പൂവിടുക. എന്നാണു കൽബകം സൽവനമായി സൽക്കർമ്മ പുഷ്പങ്ങൾ പൂവിടുക. പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാസുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ രാഗങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടുവാൻ സൗഭാഗ്യമേറെ നീ നൽകിടല്ലാ. സ്വലാത്തിന്റെ രാഗങ്ങൾ തമ്പുരുമീട്ടുവാൻ സൗഭാഗ്യമേറെ നീ നൽകിടല്ലാ. സവിധത്തിൽ വന്നു സലാമൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ, സവിധത്തിൽ വന്നു സലാമൊന്നു ചൊല്ലുവാൻ, സദയം നീ സൽവിധി ഏകിടല്ലാ. സദയം നീ സൽവിധി ഏകിടല്ലാ. മദീനത്തു വരുവാൻ മോഹമുണ്ട്, മധുരമാം പൂമുഖം ആശയുണ്ട്. മദീനത്തു വരുവാൻ മോഹമുണ്ട്, മധുരമാം പൂമുഖം
ആശയുണ്ട്. പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാ സുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. ആരോരുമില്ല സഹായത്തിനന്നാളിൽ ഹൗദിൽ നിന്നാശ്വാസതീർത്ഥം തരാമോ? ആരോരുമില്ല സഹായത്തിനന്നാളിൽ ഹൗദിൽ നിന്നാശ്വാസതീർത്ഥം തരാമോ? അർശിന്റെ തണലും ശഫാഅത്തും നൽകി, അർശിന്റെ തണലും ശഫാഅത്തും നൽകി, എൻ മഹ്ശറ കാഠിന്യം തീർത്തു തരാമോ? മഹ്ശറ കാഠിന്യം തീർത്തു തരാമോ? കാരുണ്യനാഥ കനിയേണമേ, കനിവിൻ കടാക്ഷങ്ങൾ ചൊരിയേണമേ. കാരുണ്യനാഥ കനിയേണമേ, കനിവിൻ കടാക്ഷങ്ങൾ ചൊരിയേണമേ. പുന്നാര നബി ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാ സുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. പുന്നാര നബിയെ ഞാൻ കാണുന്നതെന്നാ, പുന്നാര റൗളയിൽ പോകുന്നതെന്നാ, പൂമണം വീശുന്ന റൗളാ സുവനത്തിൽ കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്, കൂടുന്നതെന്നാണ്, ഹൃദയം ചേരുന്നതെന്നാണ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ്. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് على ياسين حبيب الله. ذكر الله مفتاح لباب الله مصباح لأهل الله مجراح لإبليس عدو الله. فقولوا يا عباد الله دواما مخلصا لله رجاء في لقاء الله. لا إله إلا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فكنز من كنوز الله وأمن من عذاب الله مجن بين نار الله. لا إله إلا الله. ودافعة عقاب الله ورافعة حجاب الله وشافعة عند الله
لا إله إلا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله تجوزنا صراط الله وتسقينا شراب الله وتدخلنا جبار الله لا إله إلا الله وتفضينا إلى التقوى وتوصلنا إلى الرجبة وتنجينا من البلوى لا إله إلا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على الأسرار جامعة من الأنوار அதில் ஒரு மகன் பேர் அப்பாஸ். நம்ம அப்பாஸ் பாய் இல்லை, அந்த அப்பாஸ் வரலாறு பிறகு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் டைம். அவங்க மகன் பேர் அப்துல்லா. அவங்க இதுக்குள்ளே கரண்டி ആരുസ്ത ഒന്നും കൂടി പറയും ആരാണ് அப்துல்லா அவங்க பேர். இவங்க வந்து நம்ம குர்ஆனுக்கு இப்போ நீங்கள் ஆண்டு பார்த்துருப்பாங்க. ரொம்ப நீங்கள் எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியல. குர்ஆன் இங்கே ஓதிட்டு இருக்கிறாங்க. மதுசாக்கு வந்துக்கிறாங்களா? சின்ன பெண்மக்கள் ஓதுறாங்களா? பார்த்தீங்களா? ஓய்வு வைக்கிறாங்களா? குர்ஆன் வச்சுக்கிறாங்க, ஓதுக்கிறாங்க, ஓதிட்டு வந்தோம். அப்போ குர்ஆனுக்கு விளக்க உரை, குர்ஆனுக்கு எல்லா மொழியிலும் வந்துട്ടുണ്ട്. உலகத்தில் 3600 மொழிகள். அந்த 3600 மொழிகளில் குர்ஆனுக்கு என்ன வந்துട്ടുണ്ട്? விளக்குறை உண்டு. அதில் மிகப்பெரிய விளக்குறை சொன்னவங்க யாருன்னு கேட்டால் இவங்களுடைய விளக்குறை கேட்டுட்டா பின்ன அதுக்கு மாற்றம் கிடையாது. அப்பாஸ், அப்துல்லா அப்பாஸ், இபின் அப்பாஸ்ன்னு இவங்களுக்கு சாதாரண சொல்லுவாங்க. பேர் அப்துல்லா, அப்துல்லா அப்பாஸ். மிக அற்புதமான நாள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வஃபாத் ஆகும்போது இவங்களுக்கு வயசு 13 வயசு. சரி, இல்மு அல்லாஹ் கொடுத்தது 1000 வருஷம் ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தார். என்ன இல்மு கிடைக்குமோ அந்த இல்மு அல்லாஹ் இவங்களுக்கு கொடுத்தது. எந்த அளவுக்கு இல்முன்னு சொன்னால், நம்ம ஜபல் அரஃபால ஜபல் ரஹ்மாவுக்கு மேலே போனோமோ இல்லையா, அங்கே வச்சு காட்டுக்கணும் இல்லையா, அங்கே வச்சாக்கி இதாஜா நஸ்ருல்லாஹி வல் ஃபத்ஹு சொல்லுங்க. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. மக்கா அல்லாஹ்வோட உதவியும் மக்கா வெற்றியும் வந்த பொழுது மக்கள் தீனில் கூட்டம் கூட்டமாக வருவார்கள். அப்படி கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் ஃபஸ்ஸப் பிஹம்தி ரப்பிக்க வஸ்தக்ஃபிர், நபியே நீங்கள் அல்லாஹ்வை துதிக்கணும், பாவ மன்னிப்பு கேட்டுங்க, இன்னஹுக்கான தவ்வாபா. இந்த ஆயத்து இறங்கினப்போ எல்லாரும் சஹாபிகள் நினச்சது என்ன? ஓ, மக்கா வெற்றி வளர்ப்போது, நம்ம வெற்றி வந்துட்டு அதுக்காக இறங்கினது. இவங்க மட்டும் சொன்னாங்க, இந்த ஆயத்து இறங்கினது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க தன்னுடைய வேலையை முடிச்சுட்டாங்க, இன்னும் அல்லாஹ்விடத்தில் பயணம் புறப்படுறதுக்கு தயாராகிட்டாங்க என்பதற்கு இந்த ஆயத்தின் இருந்து அறிகுறி தெரிகிறது என்று சொன்னாங்க. அந்த அளவுக்கு இல்மு. அந்த ஹஜ்ஜத்துல் விதா முடிஞ்சு துல் ஹஜ்ஜினுடைய 20 நாட்கள் முஹர்ரம், சஃபர், ரபீல் அவல் பண்ணி இந்த சுமார் 80 நாளுக்குள்ள ஹபீப் முஹம்மது ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பார்த்தாங்க. இதை இஸ்லாமிய உலகத்துக்கு முதலாக கணிச்சு சொன்னவங்க யாருன்னு கேட்டால் இந்த அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ். அவர் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஸ்பெஷல் துஆவுக்கு ஆளாயிருக்கு. ஒரு கட்டத்தில் சொன்னாங்க, அல்லாஹ் ஃபக்கீஹ் ஃபித்தீன், இந்த தீனில் உங்களை அல்லாஹ் மார்க்க அறிஞராகட்டும் என்று சொல்லி இவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக துவா செய்தாங்க. பிறகு தாயிஃபில் இவங்க வந்து இங்கே பெரிய தரிசனம். இங்கே இதுக்குள்ளே கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போனால் பஸ்ஸில் தான் பார்க்க முடியும். இருந்த இடம் ஒரு வீடு உண்டு.
அவங்க வாழ்ந்த இடத்துல ஒரு கிணறு உண்டு, இதெல்லாம் உண்டு. இங்கே இந்த லைப்ரரி உண்டு. லைப்ரரி இப்போது நம்ம அந்த நேரத்தில் கூட்டி வச்சுக்கிறது. பெரிய பெரிய ஆலிம்கள் அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இங்கே வந்து தங்கி இந்த பிரம்மாண்டமான மஸ்தியில் வந்து தங்கிட்டு அங்கே அந்த கித்தாபுகள் படிச்சுட்டு போகும். அப்போ 6666 ஆயத்துகளுக்கும் உண்மையான ஒரு பொருள் மகானவங்களாக்கு சொன்னது ரசூல் வஃபாத் ஆகும்போது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கலாம் வெறும் 13 வயசு. எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க மதீனத்து பள்ளிவாசலில். வலது பக்கம் குழந்தை உட்காந்துக்கிறாங்க, இடது பக்கம் என்னை போல இவரை போல வயசானவங்க உட்காந்துக்கிறாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தண்ணி குடிச்ச உடனே வாங்கி குடிப்பாங்க. அப்போ இந்த தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வேண்டிய ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க சாதாரண யாருக்கு கொடுக்கணும்? குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும். வயசானவங்க இருப்பாங்களா இல்லையா? நம்ம ரசூலா சொன்னாங்க, அப்துல்லா வயசானவங்களும் உட்காந்துக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு இந்த தண்ணி நான் கொடுத்து அந்த மட்டும் வேண்டாம் இல்லையா, நாங்கள் வலது பக்கத்துக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு, அது பிறகு இடது பக்கம் எங்களுக்கு நீங்கள் தரணும் என்று சொல்லி தாகான விடத்தில் வற்புறுத்தி அந்த தண்ணி வாங்கி குடிச்சாங்க. இப்படி ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னெல்லாம் ரூட்டுகளை நடந்தாங்களோ ஒவ்வொன்றும் எடுத்து வச்சு அங்கிருந்து பரிபூர்ணமாக பின்பற்றி வாழ்ந்த ஒரு பெரிய மகானுடைய இடத்துலையாக்கும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் பார்க்கறதுக்கு அந்த தௌஃபீக் செய்வான். நம்ம இந்த இடத்துல கேட்க வேண்டிய நேரத்தை அவங்களும் துஆ பரக்கத்தின் மூலமாக அல்லாஹ் நமக்கு கல்வி ஞானத்தை அதிகமாக்கும். புத்தி குறைந்த மக்கள் நம்மிடத்தில் இருந்தால் அப்படின்னு சொன்னால் பெற்றதுக்கு பிறகு குழந்தைகளுக்கு சரியான முறையில் புத்தி பிரெயின் ஒர்க் ஆகிற குழந்தைகள் தான் அப்பாஸ் தங்களுடைய துவா கேட்டால் நமக்கு லோகத்தில் மிக உயர்ந்த அந்தஸ்து அந்த குழந்தைகளுக்கு அவள் கொடுப்பான். அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை உண்டு. ஏர்வாடி இப்ராஹிம் ஷஹீத் பாதுஷா வலியுல்லா மதீனத்து ஷரீஃப் வந்தவங்களுக்கு அவங்க இந்த ஊர்க்காரங்க ஒன்றும் இல்லை, இங்கே கொஞ்சம் பேர் உட்காந்துட்டு நாங்கள் சொல்கிறோம். அவங்களுடைய அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய அமீர் அப்பாஸ் வலியுல்லா அவங்க உள்ளுக்கு இப்போவும் அந்த வாள் உண்டு. நீங்கள் வச்சு ஒரு வாள் வச்செல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கல்ல, அந்த வாள் ஒன்றுக்கு ஆகாது. ஏன்னா அவங்க அந்த காலத்தில் பாண்டிய ராஜாக்களோடு போர் செய்வதற்கு காரணம் எதுன்னு கேட்டால் அவங்களுடைய கிதாபுகள் எழுதி வச்சுக்கொண்டு இந்த அப்துல்லாஹின் அப்பாஸ் தங்களோட பேரில் காலையில் ஒரு ஃபாத்தியா சுருத்து ஓதுவாங்களாமா, அந்த தைரியம் அவங்களுக்கு கிடைச்சிது என்று சொல்லுவாங்க. காரணத்தினால நம்ம இன்னைக்கு அல்லாஹுடைய தௌஃபீக் கொண்டு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா புண்ணியமிக்க இடத்துக்கு வந்தோம். அவங்க நடத்தின தர்ஸு நடத்தக்கூடிய ஜாமியா இப்னு அப்பாஸ், இந்த பள்ளிவாசல பேர் ஜாமியா இப்னு அப்பாஸ். இந்த மஸ்ஜிதில் தொழுதற்கு அல்லாஹ் உங்களுக்கு நசீபிச்சுதான். அல்லாஹ் இனியுள்ள காலகட்டங்கள் மரணம் வரையும் குர்ஆனை பற்றி பிடிச்சு வாழக்கூடிய மக்களாக செய்யணும். திருசுன்னத்தின் வழியில் நடக்கக்கூடிய முத்தகீங்களாக வாழணும். அவங்களோடு குர்ஆனுடைய தொடர்பு புண்ணியமிக்க ரமலான் மாதம் ஷாபான் இதோ நீங்கள் அதிகமாக வீட்டுக்கு செல்லும் போது நம்ம இறங்கும் போது ஷபை பராத்து வரும் நெருங்கி குர்ஆனுடைய தொடர்பு எப்பவுமே நமக்கு வேணும். குர்ஆனாக்கும் ஒருத்தன் குர்ஆன் எப்பவும் ஓதிக்கொண்டிருந்தா, இப்போ நாங்கள் காட்டி கொடுத்தோம் கூட வந்தவங்களுக்கு இந்த ஊரில் உள்ளவங்க பெரியவங்க எல்லாம் டைம் கிடச்சி உடனே வந்து குர்ஆன் ஓதிக்கிட்டோம். குர்ஆன் வயசானவங்க வீட்டில் அதுக்குண்ட வசதி இந்த டைமு கிடச்ச உடனே வந்து குர்ஆன் ஓதிக்கிட்டோம். இங்கே இந்த பள்ளிவாசல் அந்தளவுக்கு வசதி உண்டு. நம்ம ஊரில் இருந்து இந்த பள்ளிவாசலை பூட்டி வைக்கிறாரு. பள்ளிவாசலை பூட்டி விட்டு ஈமா பூட்டி வச்சுட்டாங்க. இப்போ கடைசியில் சொல்லப்போனால் அப்படி குர்ஆன் எப்போது உங்களிடத்தில் இருக்குதா நீங்கள் தோல்வி விட மாட்டீங்க. குர்ஆன் நம்முடைய கவனம் எப்போது திசை திரும்புறது. ரசூலுல்லாஹ் சொல்லிட்டு குர்ஆன் அதிகம் ஓதினவர்களுக்கு உங்களுக்கு வயது உடம்பு ரீதியாக நீங்கள் வந்து வயதாகுவீங்க, கல்பால் வயதாகும். ரூல் பயான் இல்லை, அது சொல்லிட்டு. அப்போ குர்ஆனுடைய தொடர்பை நீங்கள் எப்பவுமே பிடிக்கணும். அதுக்கு மகானுடைய துஆ பரக்கத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தரணும். ரப்பஹக்கு ஜல்ல ஜலாலுஹு இந்த புண்ணியமிக்க இடங்களில் வந்தோம். ரயீஸுல் முஃபஸ்ஸிரீன் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஆலா ஏராளமான ஹிக்மத்துகளும் இல்முகளும் நமக்கு ஹதீஸ் மூலமாக சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். அல்லாஹ் அவங்களுடைய துஆ பரக்கத்தின் மூலமாக நமக்கு நல்ல இல்முகள் அல்லாஹ் தருவதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்வானாக. அவனுடைய புறத்திலிருந்து இல்மில் லதுன்யா அல்லாஹ் தந்து அறிவிப்பானாக. ரப்பஹக் சுப்ஹான குர்ஆனுடைய விளக்கத்தை ஏற்று வாழும் காலமெல்லாம் திருசுன்னத்தில் வாழ்க்கை வாழ்ந்து ரப்ப
முத்தகீங்கள் கூட்டத்தில் எங்களை கபூல் செய்யணும் அல்லாஹ். ஆமீன். சாதிக்கீங்கள் கூட்டத்தில் நீ கபூல் செய்வாயாக. ஆமீன். முஃலிஸீங்கள் கூட்டத்தை எங்க வாழ வைப்பாயாக. ஃபாயிஸுகளை கூட்டத்தில் வாழ வைப்பாயாக. ஆமீன். வாழும் காலமெல்லாம் எங்களுக்கு தக்குவ நிறைந்த வாழ்ந்து நாங்கள் நாளை மறுமையில் எங்களுக்கு இதுபோல மகான்மாருடைய ஷஃபாத்தின் மூலமாக உசரவியான வாக்கியங்களுக்கு நீ மிக லேசாக்கி தருவாயாக. எங்கள் வஃபாத்தான எங்களை பெற்றோர்கள் மூதாதையர்கள் அனைத்து பேருக்கும் சொர்க்கத்தில் மகானோடு ஒன்று செய்வதற்கு தோப்பி செய்வாயாக. ஆமீன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மது யா ரப்பி ஸல்லி அலைஹி இந்த புத்தி கூர்மை இல்லாத குழந்தைகள் யாராவது உங்களுக்கு துஆ கொண்டு வசியத்தை செய்திருந்தால் ஒரு 2 நிமிஷம் நின்று மகானை கொண்டு வசீலா செய்து துஆ செய்யுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹு நம்முடைய எல்லா மக்களுக்கும் எந்த குறை இருந்தாலும் அல்லாஹு நம்ம பாருக்கு அந்த குறைகள் அல்லாஹ் நீட்டி அல்லாஹ் பாதுகாத்து தருவானாக. ஆமீன். நான் 2 நாளைக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்னேன்ல 26 வருஷம் பேச தெரியாத ஒரு நபர் கஅபாவில் நம்ம இருக்கும்போது வந்து பத்ர் என்று சொல்லி ஜோர்தான் வந்திருக்கக்கூடிய நபர் கஅபாவோட முன்னாடி வந்த உடனே பொட்டி அழுதப்போ அல்லாஹ் என்று சொன்ன வார்த்தை இன்னைக்கு அது நமக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் காட்டின கஅபாவுடைய ரப்பு உண்மைப்படுத்தி இருக்கிறான். அவருடைய நம்ம கை வலியோ கால் வலியோ அதெல்லாம் காரணம் காட்டி நம்ம விவாதத்துகள் நீங்கள் குறைக்கக்கூடாது. இன்ஷா அல்லாஹ் இதுபோல மகான் மாட்ட துஆ பரக்கத் இருக்கும் காலமெல்லாம் நம்ம தோல்வியடைய மாட்டோம். அல்லாஹ் நம்மளை கபூல் செய்வானாக. அந்த பயணத்தை அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. நீங்கள் சீக்கிரம் துஆ செய்து இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்தடுத்துக்கு செல்வோம். இங்கே உள்ளது அவங்களுடைய கபரு, அதுக்கு அடுத்து அவங்க லைப்ரரி, மேலே அந்த பக்கம் நம்ம போகும்போது பஸ்ஸில் வந்து பார்க்கலாம். அவங்க வீடும் ஒரு கிணறும் அங்கே உண்டு. அதுக்கு பிறகு இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம செய்யலாம். அடுத்தது அஸ்ரஃபுல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க அங்கே சொன்ன போல் அந்த அடிபட்டு எடுத்த இடத்துல ஒரு பள்ளிவாசல் உண்டு. அங்கே உளுண்டான ஆண்கள் போய் சீக்கிரம் டக்கா தொழுகணும். அது பிறகு அத்தாஸனுடைய தோட்டம் கொஞ்சம் டைமு நம்ம எடுத்து சீக்கிரமாக முடிச்சுட்டா இன்ஷா அல்லாஹ் மனாசில் மஹரிபுக்கெல்லாம் நம்ம போய் சேரலாம். மஹரிப் போக முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லோரும் லுஹரும் அசரும் ஜமச்சியை தொழுதுட்டீங்கல்ல. சப்போஸ் மஹரிபு அது வேணால் மஹரிபை தஹீர் பண்ணி இஷாவோட நம்ம கர்னல் மனாசில் தொழுதுக்கணும். ஓகேயா? அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நில்லுங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யா ரயீஸல் முஃபஸ்ஸிரீன் யா ரயீஸல் முஃபஸ்ஸிரீன் அப்துல்லாஹ் இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் லாஹிகூன் நஸ்அலுல்லாஹ் லனா வலக்கும் அல்-ஆஃபியா தாரீன். ஆமீன். பொன்னானின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர், அதுக்கு பக்கத்தில் வலியங்கூடுன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர். அங்கே இப்போ நீங்கள் பார்த்தா கபரு விண்டு இருக்கும். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால், நம்ம நாட்டினுடைய மாப்பிள்ளை லஹலா முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அவங்கள வரிகட்ட மாட்டேன் என்று வெள்ளக்காரர்களுக்கு முன்னாடி சொன்னப்போ மகான் அவர்களை கைது செய்யறதுக்காக வந்தாங்க. அப்படி கைது செய்து அந்த காலத்தில் திருவூரில் கொண்டு போய் ஜெயிலில் அடைச்சாங்க. ஜெயிலில் அடைச்சப்போ இரவில் மகான் அவங்க ஜெயிலில் உள்ளுக்கு இருக்கிறாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு ஜெயிலில் அந்த ஜெயிலில் பார்த்தப்போ மறாவன காலையில் செக்யூரிட்டி போய் பார்த்தப்போ ஜெயிலில் யாரும் இல்லை. உமர்காலி இல்லை. 2வது உமர்காலியை பிடிச்சி கொண்டு வந்து மீண்டும் அரெஸ்ட் பண்ண உள்ள வச்சாங்க. 3வது தடவை திருவூரில் பெரிய ஒரு பள்ளிவாசல் உண்டு. அந்த பள்ளிவாசலில் துஹா தொழுதுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ வெளியே போகக்கூடியவங்கள்ட்ட சொன்னாங்க, உமர்காலி கூப்பிட்டுட்டு, நான் பள்ளிவாசலில் துஹா தொழுகிறது உண்டு, நீ போய் அந்த இராணுவத்தை அதிகாரிட்ட போய் சொல்லுங்கண்ணா. அப்படி உமர்காலி அரெஸ்ட் செய்து கொண்டு வந்தப்போ திருவூருடைய கோர்ட்டில் வச்சு போட்டு அன்னைக்கு உள்ள வெள்ளக்காரன் சொன்னாரம்மா, இது ஒரு சாதாரண மனிதர் இல்லை, சாதாரண ஒரு மனிதன் அல்ல, இவர்கிட்ட ஏதோ ஒரு அருள் கொடை உண்டு என்று சொன்ன உமர்காலி இந்த மதீனாவுக்கு வந்தாங்க. மதீனாவில் வந்து சபீனாவில் இருக்கிற கித்தாபில் உண்டு, சல்லாம் பைத்துன்ற ஒரு பைத்து உண்டு. அந்த பைத்தை நின்று உமர்காலி ஓதினாங்க. ஓதி 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 கடைசியில் உமர்காலி கடைசியில் சொன்னாங்க, நபியே உங்கள் ரவுலாவை திறக்கணும், இந்த உமருக்கு தேவையான கேட்டால் உங்களை முத்தாம்ங்கிறது நான் போகும், நான் மலபாரதம் வந்தாலும். அப்படி உமர்காலி ரலியல்லாஹு தஆலாவுக்கு வேண்டி
ரவுலா திறந்து எனக்கு வரலாறு. அந்த உமர்காலி இந்த ஊரில் காலையில் தரிசனம் நடத்திட்டு இருந்த பொன்னானி பள்ளியில் இருந்த உமர்காலி மாலையில் எங்கள் பள்ளிக்கு செலவுக்கு வேலை செய்தவங்க கூலி கொடுப்பாங்க. அப்படி ஒரு பள்ளிவாசல் இதுக்குள்ள பஜாருக்குள்ளே உண்டு. அதுக்கு பேர் ஜாமியா மஸ்ஜித் உமர்காலின்னு இருந்தது. இப்போ அந்த பள்ளிக்கு பேர் ஜாமியா மஸ்ஜித் ஹுனூத். சின்ன பள்ளிவாசல் தான். இப்போது இந்தியாக்காரங்கள பள்ளிவாசல் சொல்லி இங்கே இந்த பக்கத்தில் உண்டு. போய் பார்க்கணுன்னு ஒன்று போய் பார்க்கலாம். அப்படி ஒரு பெரிய ஒரு பள்ளிவாசலும் இதுக்குள்ளே அல்லாஹ் தந்துட்டுண்டு. அவங்க உமர்காலி ஏன் இங்கே வந்தாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வரும். வேற ஒன்றும் அவர் கிடைக்கலையா அப்படின்னு கேட்டால் காரணம் அப்துல்லாஹின் அப்பாஸ் தங்களுடைய இல்மை தேடி வந்தவங்க. சாதாரணப்பட்டோ இல்லை. அவனு பொன்னானி பள்ளியில் நீங்கள் போனால் பார்க்கலாம். அங்கே மதரசாக்களில் சாதாரண நம்ம லைட்டு வச்சதை பாடம் பார்ப்போம். ஏன்னா அங்கே நீவாங்க திரி கொளுத்தி அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் கித்தாவை பார்ப்பாங்க. தெரிஞ்சா அந்த பள்ளிக்கு பேர் ஆஷாரி பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து கிபிலா 2 கிபிலா உண்டு. ஒன்று ஐனுல் கிபிலா, இன்னொன்று ஜிஹத்துல் கிபிலா அப்படி சொல்லுவாங்க. ஐனுல் கிபிலான்னு சொன்னால் காபாவை நம்ம இப்போ ரவுண்டு கட்டி தொழுதும் இல்லை, அதுக்கு பேராக்க ஐனுல் கிபிலான்னு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஒரு திசையை பார்த்து தொழுகிறோம், அது ஜிஹத்துல் காபா. நம்முடைய பூமியினுடைய மையப்பகுதியிலிருந்து பூமத்திய ரேகை 9வது நம்பரில் செல்சியஸ்லியாக்கி நம்ம இந்தியாவில் நம்ம மேற்கு திசையை பார்த்து சேரும் தொழுகிறோம். இதுபோல் கிழக்கு திசை உலகத்தில் எல்லாம் சேர்ந்து தொழுகக்கூடிய ஒரு திசை உண்டு. அந்த கிபிலாவை பொன்னானி பள்ளியில் வைக்கும்போது ஜெயினுத்தி மஹதம் தங்கள் என்று சொல்லுவாங்க. காயல் பண்ண வழிக்காக்கு வந்தது. அவங்க கீழக்கரையில் விலையில் தாவத்து செய்து வந்தவங்களாக்கு. அப்படி வரும்போது அந்த ஆசாரி அது சொன்னால் ஆறுகிற தச்சை அவன்கிட்ட மேலே இருந்து சொன்னாங்களாம், உனக்கு அங்கே காபாவை தெரியும், அதே பார்த்து கிபிலாவைன்னு சொன்னாங்க, திரும்பி பார்க்காதுன்னு சொல்லி போட்டாங்க. சில ஹதீஸ்கள் அப்படி உண்டு. ஒரு விஷயத்த சொன்னால் திரும்பி பார்க்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அப்படி அலிரலியல்லாஹு சொன்ன ஹதீஸ்கள் உண்டு. இப்படி திரும்பி பார்க்காது என்று சொன்னாங்க. திரும்பி பார்த்தோன்னு கீழே விழுந்தார், வஃபாத்தானார். அதுக்கு ஆஷாரி பள்ளின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஜெயினுத்து நஹ்ருந்தங்களோட பள்ளிக்கு அந்த பேர் உண்டு. அப்படி எழுதப்பட்ட பொன்னானி பள்ளியில் தரிசு நடத்திட்டு இருக்கும்போது உமர்காதர் ரலியல்லாஹு தஆலா அவங்களோட கராமத்தின் மூலமாக அப்துல்லாஹின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு வந்து இல்மு படித்த ரூஹானியத்தான இல்மு என்று சொல்லுவாங்க பேர். அப்படி ரூஹானியத்தான இல்மு படித்த மாணவர்களாக்கும். அவருடைய ஒரு ஆலிம் ஆனந்தம்னா அப்துல்லாஹின் அப்பாஸ் ரலியல்லாஹு தஃப்சீர் படிக்காம அவங்கள குர்ஆன் விரிவுரை படிக்காம யாரும் செய்ய முடியாது, ஆலிமாக முடியாது. அந்த அடிப்படையில் எங்களுக்காக வேண்டிய எங்கள் வந்திருக்க நிறைய ஆலிம்கள் உண்டு. அவங்களுக்கு வேண்டி நீங்கள் துவா செய்யுங்க, ரப்பானியான ஆலிமுலாக. அதுபோல் நீங்களும் ரப்பானியான உமராக்களாக அல்லாஹ் உங்களை கபூல் செய்யணும். நம்மளோட மரணம் வரையும் இந்த தொடர்புகள் அந்த நிலை நாட்டுவதற்கு அதை தௌஃபீக் செய்வானாக. சாதாரண உமராலாம் முடிச்சது பிறகு பின்னும் நீங்களே பார்த்து சீக்கிரம் சலாம் சொல்ல மாட்டீங்க. இப்போல்லாம் சலாம் பயமெல்லாம் சொல்லுவீங்க, கஜருக்கு அஸ்லாம் அலைக்கும் சொல்லுவீங்க, பின்ன போன சம்மந்தம் இல்லாமல் போய்வீங்க. அதுകൊണ്ട് சும்மா சொல்கிறது தானே. நாங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்தோம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் நீங்கள் அப்படி செய்ய மாட்டீங்கன்னு என்னுடைய தாய் போல் நம்பி அப்போ தௌஃபீக் செய்வானாக. ரூஹானியத்துறை இல்முகள் அல்லாஹ் கிடைப்பதற்கு இனி பிறக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் சின்ன சின்ன பெண் மக்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹு நல்ல இல்முள்ள, ஞானமுள்ள, தக்குவ உள்ள, அல்லாஹு நான் பொருத்தப்படக்கூடிய இல்முகளை கொண்டு அல்லாஹ் உங்கள் குடும்பங்களோட இஸ்ஸத்து நிலையை நாட்டுவதற்கு அந்த தௌஃபீக் செய்வானாக. உமர்காதோட பள்ளி உண்டு. உங்கள் வயசானவங்களுக்கு உள்ளுக்கு போயிட்டு எல்லாம் வரணும். அவனு இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்களுக்கு அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் யா ஆஷிக ரசூல் உமர் காலி ரஹ்மத்துல்லாஹ் வ இன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் பிக்கும் லாஹிக்கும் ஸல்லல்லாஹு லனா வ லக்கும் அல்-ஆஃபியா தாரை. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம கூட்டிட்டு போனா நான் எல்லா இடங்களும் காட்டி தருவேன். இப்போ கூப்பிடுறேன். سبعة في الحدود دي. ايوه نعم ضغط حاصل. كويس. لا 23 يوم تنفع. انا كان لقيت لازم نشوف لك اقامه سنه كامله. طيب امشي يا اخي، امشي امشي امشي، ما واقف ليش؟
معك إقامة مدتها سنة، بتجي هنا زول بتشتغل سنة كاملة، سنة تم دارتي تدفع لزول جديد لك بتدفع، ما دار تدفع له، ما دار تدفع له. بدار تنقل كفالة أنت ثاني حر. ده الحاصل يا أخي. கல் உருட்டு வந்த சம்பவங்கள் எல்லாம் அங்கே நீங்கள் காட்சியளிக்கிறது நம்முடைய சூழ்நிலை நம்மளுக்கும் நேரம் ஆயிடுச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த பகுதியில் யார் வந்தாலும் மீகாத்து இஹ்ராம் கட்டுறதுக்குண்டான இடமாக்கு கர்னல் மன்ஹாசி அந்த இடத்துல நம்ம போவோம். இன்ஷா அல்லாஹ் எல்லாரும் உள்ள பெண்மணிகளுக்கு சொல்லிக் கொள்வது, உங்க வீட்டுல மக்கள் மருமக்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையான ஐநாவின் கோவைக்கு போயிட்டு அல்லது அந்த குறிச்சிக்குளம் அல்லது அந்த செங்குளம் குழந்தை அழுகிட்டு நிப்பாட்டதே இல்லை. நான் சொன்ன நிப்பாட்ட மாட்டான். நேற்று எங்கே போனேன்னு கேட்பேன். அப்போ சொல்லுவாங்க, நாங்கள் சாயந்தரம் அப்படியே வீட்டுக்கு இப்போ சொந்தக்கார வீட்டுக்கு போனோமா, அப்படியே அங்கே போய் ஐஸ்கிரீம் தின்னோமா, அதுதான் பிரச்சனைன்னு சொல்லுவேன். இப்போ நிறைய பேர் ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்டீங்க, அந்த பக்கம் செய்யட்டும். அப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்ன ஹதீஸாக்கும் நாங்கள் சொன்னதில்லை, முஃமின்களை மகரிப் பிறகு குழந்தைகளை கொண்டு வரக்கூடாது, ஷைத்தானுடைய நடமாட்டம்ல நேரமாக்கும். அப்போ அந்த குழந்தை பேய் கத்து அது ஒரு சந்தேகம் இல்லை. நீங்க அதை அடிச்சுட்டோன்னு காரியம் இல்லை, தெரிஞ்சுதா? சனியனை வாயில குத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் திட்டிட்டு காரியம் இல்லை. காரணம் உங்க மேலேயாக்கு தப்பு. அது காரணத்தை உங்களை சொல்லிக் கொள்வது, அந்த குழந்தைகளுக்கு நீங்க ஃபாத்தியா சூரத்தும் அதுபோல ஆயத்துல் குர்சியும் குல் ஹுவல்லாஹு அஹத் குல் அஊது பிரப்பில் ஃபலக் குல் அஊது பிரப்பின் நாஸ் நீங்களே மகரிப் பிறகு தொழுது அந்த குழந்தைக்கு மேல ஊதி விடணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இரவில படுக்க போகும்போது குல் அஊது பிரப்பில் ஃபலக் குல் அஊது பிரப்பின் நாஸ் ஓதி 2 கைகள் ஊதி உச்சிந்த உள்ளங்கால் வர தடவி தூங்குவார்கள் என்று ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய கன்னிப்பெண்ணாக இருந்த மனைவியான ஆயிஷத்து சித்திகா ரலியல்லாஹு சொல்லிட்டு அவருடைய இரவில் நம்ம தூங்கும்போது இந்த ஆயத்துகள் ஓதி சூரத்துல் முல்க் ஓதி ஒரு தஸ்பீ எடுத்து நிறைய ஸலவாத் ஓதி தூங்கணும். அந்த தூக்கம் அல்லாஹ் ஹைர் செய்வான், பரக்கத்தான தூக்கம் அல்லாஹ் தருவான். நம்ம கோயம்புத்தூர்ல குறிப்பாக இந்த கொரோனா இன்ஜெக்ஷன் கோவாக்சின் பின்ன ஒரு வாக்சின் இன்னொரு நோய்கள் இருந்திருந்தால் அல்லாஹ்வே நாங்கள் கேட்கப்பட்ட துஆ நாங்கள் செய்த உம்ராவுடைய பரக்கத்து கொண்டு இந்த புண்ணிமிக்க இடங்கள்ல வந்த பரக்கத்து கொண்டு அல்லாஹ்வே அப்படி உள்ள நோய் விட்டு எல்லா முஃமின்களையும் பாதுகாக்கணும் ரஹ்மானே. விக்கல் நோய்கள், அபஸ்மாரத்தினுடைய நோய்கள், வாய்ந்து நுரையீரல் வரக்கூடிய நோய்கள், பலவிதமான வயிற்று வலிகள், பெண்கள் சம்பந்தப்பட்ட பலவிதமான ப்ளீடிங்குடைய நோய்கள், கர்ப்பத்துடைய முழைகள் என்று சொல்லி பல பெண் சகோதரிகள் வேதனைப்பட்டு துஆ செய்தவர்கள் ரொம்ப அல்லாஹ்வே பிளட் கேன்சர் போன்ற நோய்கள் அல்லாஹ்வே எல்லாம் நீ ஷிஃபியாக்கணும் ரஹ்மானே. யாருக்கு அப்படி நோயை கொடுத்து எங்கள் வாரிசுகளாக யாருக்கும் கொடுத்து எங்கள் நீ தளர்த்தக்கூடாது. ரொம்ப ஒரு காய்ச்சல் வந்தாலும், ஒரு தலைவலி வந்தாலும், ஒரு பல்லுவலி வந்தாலும் உங்களோட பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த வழியாக எங்களோட வழிதை ஆக்காம தொடர்ந்து வரக்கூடிய நோய்கள் எங்களுக்கு நீ தரக்கூடாது ரஹ்மானே. அருமையானவர்களே, நம்முடைய முடி வெளுத்தது, நமக்கு நேரம் காணப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுக்கு அல்லாஹ்விடத்தில் செல்வதற்குண்டான நேரம் மிக மிக அருகாமையில் உள்ளது. அல் மௌத்து அக்ரபு மின் ஷிராக்கி நஹ்லிஹி, மரணம் செருப்பினுடைய வாருக்கு மிக அருகாமையில். அந்த செருப்பு கூட போடுவதற்கு நமக்கு சக்தி உண்டா தெரியாது. ரொம்ப அல்லாஹ்வே அப்படி உள்ள எல்லா நோய்கள் மட்டும் எல்லா முஃமினாத்துடைய குடும்பங்களையும் எங்களையும் பாதுகாக்கணும் ரஹ்மானே. അതുപോലെ പലവിധமான വാദ நோய்களுடைய காலு தரிப்பு சம்பந்தப்பட்டு இடுப்பு சம்பந்தமான டிஸ்க் ப்ராப்ளங்கள், അതുപോലെ
வெளியே சொல்ல முடியாத பலவிதமான அவுரத்தினுடைய நோய்கள், ஃபைல்ஸ் நோய்கள், அதுபோல சில நேரம் குழந்தையை பிறந்தால் பிஷா பாய்கான செய்ய முடியாத பல நோய்கள், எல்லாத்த விட அல்லாஹ்வே கடுமையான கிட்னி சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், பல நீர் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் எல்லாம் நீ ஷிஃபையாக்கணும் ரஹ்மானே. எத்தனை முஃமின்கள் அல்லாஹ்வே குழந்தைகள் சிரிக்காமல் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி துஆ செய்து அந்த நரம்பு வீக்கங்கள், അതുപോലെ തലയില ഞരമ്പ് വെടിക്കக்கூடிய நோய்கள், கழுத்துடைய வேதனைகள், தோள்பட்டையிலுண்டான வேதனைகள், நட்டலுடைய பிரச்சனைகள், சுப்ஹான ஜல்ல ஜலாலு, விரல்கள் எடுக்கக்கூடிய எத்தனை நோய்கள் அல்லாஹ்வே எல்லாத்திலிருந்தும் எங்களை நீ பாதுகாக்கிறோம் ரஹ்மானே. அல்லாஹ்வே சொல்லுவதற்கு ஆயிரம் ரொம்ப எல்லாத்துடைய முகவரியும் மறித்தவன் நீ ரொம்ப எல்லாம் நீ ஷிஃபையாக்கணும் ரஹ்மானே. பலவிதமான மனநோய்கள், புத்தி இல்லாமல் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள், அத்துமித்தும் பேசுகிறார்கள் என்று சொல்லி சில நேரம் பேர மக்கள் சொந்த தாயையும் தகப்பனையும் வேதனைப்படுத்தி பேசக்கூடிய பேச்சுக்கள், ஆகவே வயது முதிர்ந்த காலகட்டத்தில் யாரையும் அப்படி உள்ள நோய்களை நீ ஆளாக்காமல் எங்களை பாதுகாக்கணும் அல்லாஹ். படித்தபடியில் படித்து பீஷா பாய்கான பாயில கடந்து ஔரத்துகளை வெளிப்படுத்தி പഠിത്തപടിയിലെ തോൽ പുണ്ണായി വാട്ടർ ബെഡിലെ പഴുക്കുറി നിലമയിൽ എന്ന മോമിനും മുപ്പനാത്തുകൾ ഞാക്കല്ല റബ്ബേ റബ്ബേ. എത്രയോ പേരുകൾ വേദനപ്പെട്ടി മരണം വരാതായ എന്ന് കേൾക്കപ്പെടുന്നത് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം யாரும் மரணத்தை கொதிக்க கூடாது. துனியாவில் தந்த ஆயுசு முழுவதும் அல்லாஹுக்கு வேண்டி செலவழிக்கணும் என்று சொல்லப்பட்ட அந்த குரூப்பில், அந்த கூட்டத்தில் அல்லாஹ்வினை எங்களை கபூலாக்கணும் அல்லாஹ். தொட்டு நோய்கள், பிளேக் நோய்கள், கொரோனா போലുള്ള நோய்கள், பலவிதமான கரங்கேந்தி ஒன்று துஆ செய்து இஃப்தார் செய்வதற்கு எங்களுக்கு நீ தௌஃபீக் வழங்கணும் அல்லாஹ். നമുക്ക് ഈദിൽ ഫിത്ർ സന്തോഷത്തോട് കൊണ്ടാടുവதற்கு റബ്ബേ നീ തൗഫീക്ക് വഴങ്ങണം അല്ലാഹ്. റമദാനുടെ കടൈസി 10 വിട്ടാൽ അല്ലാഹുവേ പെൺമക്കളെ ആൺമക്കളെ എല്ലാത്തിനെയും പാതുകാക്കണം റബ്ബേ. എല്ലാം குறிப்பாக கோயம்புத்தூர்லவங்க அந்த கருப்பு கறியில் சுற்றிட்டு நடக்கிறது அல்லாஹ்வே நீ பாதுகாக்கணும் ரஹ்மானே. இதெல்லாம் ஏன் அஜித் சொல்றீங்கன்னு கேட்பீங்க. இது மனவேதனை உண்டு அருமையான தாய்மார்களே. ரமலானுடைய கடைசி 10 ஹபீப் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் 10 நாள் இத்திகாஃப் இருப்பாங்க. அவங்க பெண்கள் உம்மஹாத்துல் முஃமினீன் எல்லாம் வீட்டில் இத்திகாஃப் இருப்பாங்க. ரசூலுல்லாஹி வஃபாத்துடைய வருஷம் 20 நாட்கள் இத்திகாஃப் இருந்தாங்க. இந்த காஃபிலால் வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா முஃமின் முஃமினாத்தோட சொல்லிக்கொள்வது, உங்களை நிர்பந்தப்படுத்தலை, நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் ஒரு இடத்தை தேர்ந்தெடுத்து ரமலானுடைய கடைசி 10 நீங்கள் இத்திகாஃப் நியத்து வச்சு உங்களுடைய இப்போவே நீங்கள் அதுக்கு உங்களை தயார்படுத்தி கொள்ளணும். நானும் இத்திகாஃப் இருப்பேன் இன்ஷா அல்லாஹ். குர்ஆனோடு தொடர்பாகி திக்ர் ஃபிக்ரோடு இருந்து கணவன்மாருக்கும் வீட்டில் தாராளம் நீங்கள் இத்திகாஃப் இருக்கலாம், தொழுகை நேரத்தை செய்யலாம். உங்களுடைய கணவன்மார்கள் வரும்போது அது தேவையான ஹிதுமத்து செய்து நீங்கள் தாராளமாக இத்திகாஃப் இருந்து மஸ்ஜிதுகளில் ஆண்களும் இத்திகாஃப் இருக்கக்கூடிய சூழலை உண்டாக்கணும். நம்மளில் வந்த பெரியவங்கள்லாம் உண்டு. நீங்கள் இத்திகாஃப் தாராளமாக மஸ்ஜிதுகளில் இருக்கலாம், தடையில். அந்நேரத்தில் மஸ்ஜிதுகள் எல்லாம் நல்ல வசதிகள்லாம் செய்து தருகிறார்கள் உண்டு. இத்திகாஃப் எல்லாரும் இருக்கணும். அந்த இத்திகாஃப் முடிஞ்சு நீங்கள் இன்று பிறந்த பாலகனை போல அல்லாஹ் நமக்கு கபூலாக்கணும். இந்த உம்ராவுடைய நியத்தெல்லாம் நீங்கள் நல்லவர் என்று சொல்லக்கூடிய அடையாளம். நீங்கள் அல்லாஹ் ஹயாத்தாக்கிற முஃமின்களை தஹஜ்ஜு தொழுக, டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சுன்னத்தான நஃபிலான தொழுகெல்லாம் தொழுது இன்ஷா அல்லாஹ் பெரிய ஆபிதீங்களாக
வணக்கசாலிகளாக உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் அமைத்து கொள்ளணும். அது மூலமாக அவங்க குடும்பத்துக்கு அந்த கண்டிப்பாக அவங்களை கைவிட மாட்டான். அந்த வரக்கத்தான வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தருவான். அந்த நேரத்தில் குர்ஆன் ஓத தெரியாட்டி எடுத்து குர்ஆன் வச்சு பாருங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த குர்ஆன் உங்களுக்கு ரூஹானியத்தான தொடர்பு அதை ஏற்படுத்தி தருவான். நிறைய குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தை நிறைய ஓதுங்க. கடங்களை விட்டு அந்த சலாமத்தை செய்வான். தௌஹீதினுடைய உச்சம் உங்கள் கல்வியில் அந்த போட்டு தருவான். அதோடு குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தை நிறைய ஓதுங்க. ஒரு சஹாபி ரசூலுல்லாஹி சொன்னாங்க, இந்த சஹாபி தொழுகையில் அதிகமாக குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்து ஓதுறாங்க சொன்னப்போ நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவங்க ரசூலுல்லாஹ் திருத்தி கொடுப்பாங்கன்னு மற்ற சஹாபி அந்த குறை சொன்னப்போ அந்த சஹாபிகிட்ட ரசூலுல்லாஹ் சொன்னாங்க, குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தை நான் விரும்புகிறேன், அவர்கள் விரும்பி ஓதுகிறார்கள் என்று சொன்னாங்க. நிறைய குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தை நிறைய ஓதுங்க. குர்ஆன் ஓத தெரியவங்க, ஹத்மி செய்யாதவங்க 1,00,000 குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தாவது ஓதுங்க. உங்களுக்கு இன்ஷா அல்லாஹ் கபரில் மிகப்பெரிய ஒளிவிளக்காக அல்லாஹ் ஆக்கி தருவான். அல்லாஹ் ஆக்கி தருவானாக. அவனுக்கு குல்ஃபு அல்லாஹ் சூரத்தை நிறைய நீங்கள் ஓதுங்க. ஃபாத்திஹா சூரத்தை நிறைய ஓதுங்க. அதுபோல் ஆமின ரசூல் சூரத்து பக்ராவுடைய கடைசி லில்லாஹி மா ஃபி ஸமாவாத்தி மா ஃபில் அர்ض் ஃபஇன் துப்து மா ஃபி அன்ஃபுஸிக்கும் வத்தഖஃபு யுஹாஸிபுக்கும் அல்லாஹ் فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. இந்த சூரத்து பக்ராவுடைய கடைசி இன்ஷா அல்லாஹ் இது ஓதுங்க. அதுபோல் வீடுகளில் சில நேரம் இரவில் நம்ம படுப்போம். சில வீடுகளில் தூங்கும்போது யாரோ வந்து நெஞ்சில் போய் உட்காந்துட்டாங்க, பிடிச்சி அமுத்தி நிற்கிறாங்கன்னெல்லாம் சொல்லுவாங்கக்கூடியவங்க உண்டு. அந்த பூமியில் சில நேரம் ஷைத்தானியத்தான விஷயங்கள் இருக்கும். சூரத்துல் பக்கரா அந்த 2.25 ஜூஸு நல்லா ஓதி தண்ணி எடுத்து அதில் வந்துருச்சு. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த வீட்டில் தெரிச்சு விடுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த முசீபத்தில் இருந்து அல்லாஹ் அவங்க வீடுகளை பாதுகாப்பான். அதோட சூரத்துல் பக்கராவை நீங்கள் ஓதுங்க. அதுபோல் அதிகமான பெண்களுக்கு ஏதாவது ருஹானியத்து தொல்லை வரும்போது சூரத்து அன்ஆம் ஓதி அவங்க தண்ணி விடுங்க. குர்ஆனை கொண்டு நீங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ் தவா மருந்தாக்குங்க. குர்ஆன் வனுனஸ்ஸிலு மினல் குர்ஆனி மா ஹுவ ஷிஃபா வ ரஹ்மத்துல் லில் முஃமினீன். குர்ஆனை நாம் மக்களுக்கு நோய்க்கு நிவாரணியாகும் ரஹ்மத்தாக இறக்கி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு ஜல்ல ஜலாலுஹு சூரத்து இஸ்ரால சொல்லிட்டு அவன் அந்த குர்ஆனுடைய அப்படி குர்ஆனுமான தொடர்பு வைங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் உஹர்வியான வாழ்க்கையில் அந்த ஹைர் செய்வான். இனியும் சில ஆள்காரங்க சில விஷயத்துக்கு வேண்டி துவா செய்ய சொன்னாங்க. எல்லாத்துக்கும் முகவரி அல்லாஹ் அறிவான். அவங்களுக்கெல்லாம் அல்லாஹ் தாலா பரக்கத்து செய்வான். நீங்கள் இங்கே உம்ரா கட்டும்போது இன்ஷா அல்லாஹ் நீங்கள் முறையாக வச்சு இன்ஷா அல்லாஹ் எப்படி நம்ம மக்கா போய் ஹரமில் எப்படி போய் சேருகின்ற டைமை பார்த்து இன்ஷா அல்லாஹ் தவாஃப் செய்து 7 தடவை அந்த பச்சை லைட்டில் சுற்றி வந்து ஜம்சம் நீரை குடித்து சிலப்போ நமக்கு இன்னொரு உம்ரா செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. மதிவானம் سمي أسينا الحمد لله قرن المنازل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله قرن المنازل വന്നിട്ട് ഹക്കീം അജറത്തിൻ്റെ കൂടെ
ഇഹ്റാം കെട്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمت أحرمت بها بها لله تعالى لله تعالى لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بعمرة لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك. اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا سيدنا محمد محمد كما صليت كما صليت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم وبارك وبارك على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آل وعلى آل سيدنا سيدنا محمد محمد كما باركت كما باركت على إبراهيم على إبراهيم وعلى آل وعلى آل إبراهيم إبراهيم في العالمين العالمين إنك إنك حميد مجيد حميد مجيد والسلام السلام عليك عليك أيها النبي أيها النبي ورحمة الله ورحمة الله وبركاته وبركاته لبيك اللهم لبيك اللهم بعمرة بعمرة لبيك 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 لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك اللهم اللهم إني أسألك أسألك رضاك رضاك والجنة والجنة وأعوذ بك وأعوذ بك من من سخطك سخطك والنار والنار اللهم اللهم لك لك أحرم أحرم نفسي نفسي وشعري وبشري ولحمي ولحمي ودمي ودمي. اللهم اللهم إني نويت نويت العمرة عمرة وأعني وعني عليها عليها وتقبلها وتقبلها منا قبولا قبولا حسنا حسنا ويسر لنا ويسر لنا يسيرا يسيرا كاملا كاملا كما يسرت كما يسرت بها بها العارفون العارفون لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك إن لبيك الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لبيك لك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك إن لك الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لبيك لك اللهم لبيك
மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. மகத்துவமோங்கும் அருஷும் தலைவா, மாண்பு மிகுந்தவனியே. மகத்துவமோங்கும் அருஷின் தலைவா, மாண்பு மிகுந்தவனியே. நிகரில்லாத தனியோ நீயே, நேர்மையாளனும் நீயே. இதமுடன் உயிர்கள் படைத்தவன் நீயே, இதமுடன் உயிர்கள் படைத்தவன் நீயே. எங்கள் முகம் பார்ப்பாயே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. என்ற சொல்லால் அனைத்தையும் படைத்தவனியே. ஆகுக பொன் என்ற சொல்லால் அனைத்தையும் படைத்தவனியே. பாகுடன் ஒரு ஆண் வேதம் தந்த வாய்மையாளனும் நீயே. அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும், அனுதினம் உன்னை மறவாதிருக்கும் ஆற்றல் நீ தருவாயே. அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. நபியின் பிழைதனை பொறுத்தே, ஆதம் நபியின் பிழைதனை பொறுத்தே அன்பை சொரிந்தவன் நீயே. ஆதம் நபியின் பிழைதனை பொறுத்தே அன்பை சொரிந்தவன் நீயே. நீதி நபியாம் இப்ராஹீமை நெருப்பினில் காத்தவன் நீயே. நலம் பெற எங்கள் பாபங்கள் போக்கி, நலம் பெற எங்கள் பாபங்கள் போக்கி நன்மை வாழ்வழிப்பாயே. அருள் மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே,
அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. பாவம் பொறுத்தே பண்புடன் ஆளும் பான்மை கபூரும் நீயே. பாவம் பொறுத்தே பண்புடன் ஆளும் பான்மை கபூரும் நீயே. மேவும் துன்பம் யாவும் நீக்கும் மேன்மை சபூரும் நீயே. அறமுடன் எங்கள் கண்ணீர் துடைத்து, அறமுடன் எங்கள் கண்ணீர் துடைத்து அடைக்கலம் நீ தருவாயே. அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. புகழும் உனக்கே சொந்தம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வாயே. எல்லா புகழும் உனக்கே சொந்தம் அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வாயே. நல்லார் நெஞ்சில் என்றும் வாழும் வல்லமையாளனும் நீயே. பாங்குடன் எங்கள் துஆவை ஏற்று, பாங்குடன் எங்கள் துஆவை ஏற்று பாவம் பொறுத்தருள்வாயே. அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, ஆலமெல்லாம் அழகாய் படைத்தோனே, அண்ணல் நபியை தந்தோனே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே, அருள்மழை பொழிவாய் ரஹ்மானே. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗർദും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്.
ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ എന്നെ കാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദണ്ണൗവബവ സൂരിയും മറ്റുള്ള ദീനമടങ്ങലും ബദിരീങ്ങളെ ബർക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാ റബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദാഹമൗതദ് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കൂസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദിരീങ്ങളാൽ തുണറബ്ബന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. அவங்க சொன்னாங்க இது அப்படியே ஃபுல்லா சரியா, இதெல்லாம் அரப்பா அப்படின்னாங்க. அப்போ ஒவ்வொரு மனிதர்களும் பிற 8 யோமு தர்வியாவுடைய நாள் சொல்லுவாங்க. நோன்பு கூட பிடிப்பாங்க, ஒரு 8 நோன்பு பிடிப்பாங்கல்ல, யோமு தர்வியாவுடைய நாள் சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் யோமுல் அரஃபா, அதுக்கப்புறம் யோமுல் ஹஜ்ஜி, அதுக்கப்புறம் வந்து ஐயாமு தஷ்ரீக்குடைய 3 நாள் இருக்குல்ல. அப்போ யோமு தர்வியா அப்புறம் 8 என்ன செஞ்சிருவாங்க, மக்ரிபை இஷாவையும் சேர்த்து தொழுவாங்க, அப்படியே வந்துடுவாங்க. அரஃபா மலக்கு சலாம் சொல்லி பாடி வரும் பூங்காற்றே, இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாமின் விளையாளம் நீ கேள்விக்கே, விளையாளம் நீ கேள்விக்கே. آمين. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا رب العالمين. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبد محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة من سخطك والنار. يا الله எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. யா அல்லா எங்களுடைய பெற்றோருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. யா அல்லா எங்களுடைய உற்றார் உறவினருடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. யா அல்லா யாரெல்லாம் மரணித்து மண்ணில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து அருள்வாயாக. யா அல்லா அவருடைய கபர்களை சுவன பூஞ்சோலியாக மாற்றுவாயாக. யா அல்லா அவர்களுக்கு உயர்ந்த சுவர்க்கமாகிய ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்து அருள்வாயாக. ரப்பே ரஹ்மானே இரக்கமுள்ள நாயனே, கிருபை உள்ள நாயனே, தாயை விடவும் 70 மடங்கு இரக்கமுள்ள ரப்பே உன்னிடத்தில் நாங்கள் அனைவர்களும் கையேந்தி கேட்கிறோம். யா அல்லா ரப்பே ரஹ்மானே இரக்கமுள்ள நாயனே, கிருபை உள்ள நாயனே, நாங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து துவாக்களையும் அனைத்து தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. யா அல்லா அவருடைய ஹபீப் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் இருந்த இந்த அரஃபாவுடைய இந்த மலையில யா அல்லா உனக்கு முன்னால கையேந்தி இருக்கிறோம். யா அல்லா யா அல்லா உனக்கு முன்னால கையேந்தி கேட்கக்கூடிய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. உனக்கு முன்னால தூக்கி இந்த கையை நீ வெறுங்கையாக அனுப்ப நீ வெட்கப்படுகிறாய் என்று உன்னுடைய ஹபீப் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அன்னவர்கள் சொன்னார்கள். யா அல்லா இந்த அடிப்படையில் அவர்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர்களாக நிச்சயமாக எங்களுடைய கையை நீ வெறுங்கையாக அனுப்ப மாட்டாய் என்கிற நம்பிக்கையில் கையேந்திருக்கிறோம். யா அல்லா யா அல்லா இந்த கையை வெறுங்கையாக அனுப்பிவிடாத. யா அல்லா யா அல்லா உன்னுடைய அழைப்பை ஏற்று லப்பைக உம்ரத்தன் என்று யா அல்லா அந்த உம்ராவை நிறைவேற்றக்கூடியவர்களாக உன்னுடைய தனிப்பெரும் ரஹ்மத்தையும் கிருபையும் கொண்டு ஒன்னத்தில் வந்திருக்கிறோம். யா அல்லா யா அல்லா நீ எங்களை அழைத்து யா அல்லா எங்களுக்கு உம்ராவுடைய பாக்கியத்தை தந்த. யா அல்லா நாம் செய்த எல்லா உம்ராக்களையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. உம்ராக்களை சில தவறுகள் ஏற்பட்டிருந்தால் மன்னித்து விடுவாயாக. யா அல்லா நீ மன்னிக்கக்கூடிய மகா கிருபையாளன். யா அல்லா
ஆமீன். யா அல்லாஹ் நீ எல்லா பாவங்களையும் மன்னித்து யா அல்லாஹ் நன்மைகளாக மாற்றி அருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் இன்னும் அதிகமாக நல்ல அமல்கள் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் அந்த ஹரத்துடைய எல்லையில நாங்கள் என்னென்ன நல்ல அமல்கள் செய்தோமோ யா அல்லாஹ் அனைத்து நல்ல அமல்களையும் ஏற்றுக்கொள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் நாம் அனைவர்களும் யா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் அதிகமான தேவைகளை சொல்லி கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். அதிகமானவருடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் இந்த இடத்துல நாங்கள் அனைவர்களும் ஒன்றாக சேர்ந்து உன்னிடத்துல கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. ஒவ்வொரு ஆமீன். உள்ளங்களையும் யா அல்லாஹ் கடன்களும் கஷ்டங்களும் பிரச்சனைகளும் பலாய்களும் முசீபத்துகளும் இருந்து கொண்டிருக்குது யா அல்லாஹ். அனைத்து கஷ்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் நீ அறிந்தவனாக இருக்கிறாய் யா அல்லாஹ். ஆமீன். அனைவருடைய கஷ்டங்களையும் பிரச்சனைகளையும் நீக்கியா தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் பிள்ளைகளை விட்டு யா அல்லாஹ் மனைவியை விட்டு யா அல்லாஹ் குடும்பங்களை விட்டு யா அல்லாஹ் உன்னிடத்துல வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். யா அல்லாஹ் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அலைஹிஸ்ஸலாம். சொன்னது லப்பைக் அல்லாஹும்ம லப்பைக் என்கிற அந்த வார்த்தையோட வந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். யா அல்லாஹ் நாங்கள் அனைவர்களும் உன்னுடைய விருந்தாளிகள் யா அல்லாஹ். ஆமீன். நாம் அனைவர்களும் உன்னுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். எங்களுடைய துஆக்களை நீ ஏற்றுக்கொள்வாயாக யா அல்லாஹ். எங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளை ஆக்கி அருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் எங்களில் யாருக்காவது குழந்தை பாக்கியம் இல்லாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு நீ சாலிகான குழந்தை பாக்கியங்களை கொடுத்து அருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை கொடுத்தது கொண்டு ஜக்கரியா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு யஹ்யா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை கொடுத்தது கொண்டு யா அல்லாஹ் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியத்தை கொடுத்து அருள்வாயாக. ஆமீன். யா அல்லாஹ் யாருக்கெல்லாம் குழந்தை பாக்கியம் இருக்கிறதோ அந்த குழந்தைகளை சாலிகான குழந்தைகளை ஆக்கி அருள்வாயாக. அந்த குழந்தைகளை கண்குளிர்ச்சியாக ஆக்கி அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த பிள்ளைகளை படிக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல ஓதக்கூடிய மார்க்க விஷயங்களை யா அல்லாஹ் பரிபூர்ணமான முறையில் விளங்கக்கூடிய அதிகமான ஞாபக சக்தியை கொடுத்து அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த பிள்ளைகளுக்கு உலக கல்வியை மார்க்க கல்வி பரிபூர்ணமான முறையில் கொடுத்து அருள்வாயாக. அந்த பிள்ளைகளை பெற்றோர்கள் எந்தெந்த நோக்கத்துக்காக வேண்டி படிக்க வைக்கிறார்களோ யா அல்லாஹ் அந்த நோக்கத்தை பரிபூர்ணமான முறையில் அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்து அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர்களுக்கும் உம்ராவுடைய பாக்கியத்தை தந்த ரப்பே எங்கள் அனைவர்களுக்கும் ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். அல்லாஹ் நிச்சயமாக நீ தருவாய்ங்கிற நம்பிக்கையில உன்னிடத்துல கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். வேற யாரிடத்திலையும் கையேந்தவில்லை யா அல்லாஹ். ஆமீன். நிச்சயமாக நீ தருவாய்ங்கிற நம்பிக்கையில கையேந்தி கேட்கிறோம் யா அல்லாஹ். ஆமீன். யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர்களுக்கும் ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். ஹலாலான சம்பாதியத்தை தந்திரு யா அல்லாஹ். ஆமீன். ஹலாலான வியாபாரங்களை தந்திரு யா அல்லாஹ். ஆமீன். யாரிடத்திலையும் கையேந்தாமல் உன்னிடத்துல கையேந்து வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவருக்கும் தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள் யாரெல்லாம் ஹஜ் உம்ராக்கு வந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஏழையாக மாட்டார்கள் என்று சொன்னார்கள் யா அல்லாஹ். ஆமீன். அந்த ஆமீன். அடிப்படையில் யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர்களையும் யா அல்லாஹ் நீ செல்வந்தர்களாக ஆக்கி தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். கஷ்டவாளியாக இருந்தால் எங்களுடைய கஷ்டங்களை நீக்கி தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். நோயாளியாக இருந்தால் எங்கள் அனைவருடைய நோய்களையும் நீக்கி தந்தருள்வாயாக. ஆமீன். எங்கள் உள்ளங்கள் இருக்கக்கூடிய கவலைகளை நீ மிகவும் அறிந்தவர் ரப்பே. எங்களுடைய கவலைகள் உன்னிடத்துல சொல்லி அழுதிருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் எங்களுடைய கண்ணீர்களை நீ துடைத்து விடு யா அல்லாஹ். ஆமீன். கண்ணீர்களுக்கு நீ முற்றுப்புள்ளி தந்திரு யா அல்லாஹ். ஆமீன். பலகீனமானவர்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் கடன்ல இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் பிரச்சனையில இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் நோயில இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் உனக்கு முன்னால கையேந்து இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது கோபப்பட்டு விடாத யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் ரஃபாவுடைய இந்த மலையில இருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். இந்த மலைக்கு வந்து யா அல்லாஹ் வரக்கூடிய காலங்கள்ல யா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுடைய பாக்கியத்தை தந்து இந்த மலையில யா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுடைய நசீபை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வாயா. ஆமீன். யா அல்லாஹ் எங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நீ இந்த காபாத்து பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தாயோ அதே போன்று யா அல்லாஹ் எங்களுடைய குடும்பங்கள்ல யாரெல்லாம் இந்த காபாவை பார்க்க முடியாமல் இருக்கிறார்களோ யா அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இந்த காபாவை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த காபாவை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்காம அவர்களுடைய ரூஹை நீ கைப்பற்றி விடாதே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அவர்கள் அனைவர்களுக்கும் யா அல்லாஹ் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய ரௌலாவை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்தருள்வாயாக. அந்த ரௌலாக்கு முன்னால் இருந்து சலாம் சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ரசூலுல்லாஹ்வை யா அல்லாஹ் காணாமல் யா அல்லாஹ் எங்களுடைய ரூஹை நீ கைப்பற்றி விடாதே யா அல்லாஹ். கனவுல நினைவுல யா அல்லாஹ் அந்த பெருமானாரை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த ரசூலுல்லாஹ்வுடைய புனிதமான அந்த கரத்தினால ஹவுலுல் கௌசருடைய தண்ணீரை குடிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். ஆமீன். அவருடைய லிவாவுல் ஹம்த் என்று சொல்லக்கூடிய நிழலுடைய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் நாளை மறுமை
மறுமையில் அந்த பெருமானாருடைய அந்த ஷஃபாத்துடைய யா அல்லாஹ் அந்த பெருமானாருடன் ஒன்றாக சூனத்தில் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தையும் தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் பலகீனமானவர்கள் யா அல்லாஹ் உன்னிடத்தில் கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் பலகீனமானவர்கள் யா அல்லாஹ் எங்கள் மீது நீ கோவப்பட்டு விடாதே யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அதிகமான பெண்கள் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அதிகமான ஆண்களும் இருக்கிறார்கள் யா அல்லாஹ். உன்னிடத்துல கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். எங்களுடைய தேவைகளை யா அல்லாஹ் ஒன்றாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை யா அல்லாஹ். நீ அனைத்தையும் அறிந்தவன் யா அல்லாஹ். நம்முடைய அனைத்து தேவைகளை நிறைவேற்றி தந்தருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை காணக்கூடிய பாக்கியத்தை யா அல்லாஹ் எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தரியா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் மதீனாவுக்கு செல்லக்கூடிய பாக்கியங்களையும் எங்களுக்கு தந்தரியா அல்லாஹ். அந்த மதீனாவுக்கு சென்றால் அந்த ரசூலுல்லாஹ்வுக்கு அதிகமாக ஸலவாத்துகள் சொல்லக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வாயாக. எங்களுடைய ஹலாலான சம்பாதியத்தில் ஹலாலான அந்த வியாபாரத்தில் யா அல்லாஹ் எப்படி எல்லாம் இந்த உம்ராக்கு வந்தோமோ யா அல்லாஹ் அதே போன்று யா அல்லாஹ் ஹஜ்ஜுக்கும் வரக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தரியா அல்லாஹ். அந்த ஹலாலான வியாபாரத்தில் நீ பரக்கத் செய்வாயாக, அபிவிருத்தி ஏற்படுத்துவாயாக. அதிகமாக யா அல்லாஹ் நீ எந்த ஒரு மற்றவர்களால் பிரச்சனைகள் வந்து விடாம அந்த வியாபாரங்களை நீ பாதுகாத்து அருள்வாயாக. யா அல்லாஹ் அந்த வியாபாரங்களை பிரச்சனைகள் வந்து விடாம பாதுகாத்து யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் அதிகமானவர்கள் யா அல்லாஹ் உன்னுடைய அடியார்கள் யா அல்லாஹ் உன்னுடைய பொறுப்புல இருந்து யா அல்லாஹ் உன்னுடைய விருந்தாளிகள் யா அல்லாஹ் ரஹ்மானுடைய விருந்தாளிகள் யா அல்லாஹ் உன்னிடத்துல கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய கையை நீ வெறுங்கையாக ஆக்கி விடாதே யா அல்லாஹ். கையை நீ வெறுங்கையாக திருப்பி விடாதே யா அல்லாஹ். இந்த மக்காவுல எந்தெந்த தேவைகள் எல்லாம் உன்னிடத்துல கேட்டார்களோ யா அல்லாஹ் அனைத்து தேவைகளையும் யா அல்லாஹ் அனைத்து ஹாஜாத்துகளையும் யா அல்லாஹ் நீ மிகவும் அறிந்தவன் யா அல்லாஹ். அனைத்தையும் கொடுத்துரு யா அல்லாஹ். யா அல்லாஹ் சுருக்கமாக உன்னிடத்துல கையேந்திருக்கிறோம் யா அல்லாஹ். உன்னுடைய அனைத்து துஆக்களையும் பெருமானா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய பொருட்டால கபூல் செய்வாயாக. யா அல்லாஹ் நாங்கள் மரணிக்கும் போது லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் கலிமாவோடு மரணிக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்கள் அனைவர்களுக்கும் தந்தருள்வாயாக. ரப்பனா ரப்பி ரஹ்மஹுனா கமா ரப்பியானி ஸகீரா ஸல்லல்லாஹு தஆலா வஸல்லம் அலா சய்யிதினா முஹம்மதின் நபியில் உம்மி வ அலா ஆலிஹி வ ஸஹ்பிஹி அஜ்மஈன். ஆமீன். சுப்ஹான ரப்பிக ரப்பில் இஸ்ஸத்தி அம்மா யசிஃபூன். ஸலாமுன் அலல் முர்ஸலீன் வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim.